예, 안녕하세요. 세뇌탈출입니다. 드디어 트럼프의 대반격이 시작됐습니다. 뭐 자기 몸으로 그냥 막 자기가 마루타예요. 거의 그 신약 실험 대상이 돼가지고 아주 감격적인 연설이 나오고 그렇습니다. 오늘 트럼프의 대반격을 중심으로 미국 대선 또 특히 여론조사 요새 좀 처져서 나오는데 이거 어떻게 해석할 것인가 그 말씀을 다시 한번 드리도록 하겠습니다. 먼저 자유구독료 말씀 여쭙니다. 신한은행 140-012-108-493 백모 프로덕션 많이 도와주십시오. 그리고 이제 10월 달에 트럼프의 전쟁 책이 나옵니다. 지금 주문해 주시면 한 분 한 분께 서명해서 보내드리도록 하겠습니다. 선주문이죠. 자, 트럼프가 이게 지금 그러니까 우리 시간으로 한 12시간 전쯤에 올린 거예요. 12시간 전쯤에 올린 건데 여기 이제 요번에 트럼프가 이게 입원하자마자 바로 나왔잖아요. 한 나흘 만에 나왔는데 이게 왜 그래가지고 이제 야 이거 쇼 아니냐 뭐 이런 사람들도 있었어요. 왜냐면 너무 빨라서 그 예후가 예후라 그러죠. 병의 진행 또 예후에서 말하자면 퇴원까지가 너무 빨라가지고 근데 보니까 신약을 스스로 신청해서 맞은 거예요. 신약을. 그래서 이 트럼프가 이 비디오에서 이 영상에서 이게 직방 특효약이다. 병에 걸린 국민 모두에게 무료로 이 약을 놓도록 하겠다. 또 노인을 먼저 놓도록 하겠다. 그런 말을 한 다음에 중국은 대가를 톡톡히 치러야 한다 해서 딱 중국에 나를 세우고 맨 마지막으로 이 신약은 과학으로 포장된 하나님의 축복이다. God's blessing disguised in science. disguised God blessing. 그 in science를 우리가 생각을 해야겠죠. 한번 직접 들어보시죠. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House, which is always an exciting place to be. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. I spent 4 days there and didn't have to. I could have stayed at the White House, but the doctor said, because you're president, let's do it. I said, fine. You tell me what to do, and I'm going to listen. These are great professionals. They've done a fantastic job. And by the way, not only at Walter Reed, all over the country, we have the greatest doctors in the world. We have the greatest nurses, the greatest first responders, law enforcement, by the way, incredible. Firefighters, everybody, they're just great. We have great people. This is a great country. But I spent 4 days there, and I went in, I wasn't feeling so hot. And within a very short period of time, they gave me Regeneron. It's called Regeneron. And other things too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I felt good immediately. I felt as good 3 days ago as I do now. So I just want to say we have Regeneron. We have a very similar drug from Eli Lilly, and they're coming out, and we're trying to get them on an emergency basis. We've authorized it. I've authorized it. And if you're in the hospital and you're feeling really bad, I think we're going to work it so that you get them and you're going to get them free. And especially if you're a senior, we're going to get you in there quick. We have hundreds of thousands of doses that are just about ready. I have emergency use authorization all set, and we got to get it signed now. And you're going to get better. You're going to get better really fast. This is things that nobody even thought of a few months ago. The job that the scientists, the labs, everybody have done is incredible. Then in addition to that, you have various other drugs that help a lot, but these, I view these, I know they call them therapeutic, but to me it wasn't therapeutic, it just made me better, okay? I call that a cure. So I want to get these things done. So we have to get them done, we have to get them approved, and I want to get them to the hospitals where people are feeling badly. That's much more important to me than the vaccine. But on the vaccines, we have many companies that are in final stages for the vaccines, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, all great companies, but many of them. And we're going to have a great vaccine very, very shortly. I think we should have it before the election, but frankly, the politics gets involved, and that's okay. They want to play their games. It's going to be right after the election. But we did it, nobody else. Nobody else would have been able to do it. The FDA has acted as quickly as they've ever acted in history. There's never been a time, and
No president's ever pushed them like I pushed them either, to be honest with you. But the FDA is approving things in a matter of weeks that used to take a matter of years. So we have these drugs, Eli Lilly and the others that are so good, but they are, in my opinion, remember this, they're going to say that they're therapeutic, and I guess they are therapeutic. Some people don't know how to define therapeutic. I view it different. It's a cure. For me, I walked in, I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president, because I feel great. I feel like perfect. So I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked, incredible. And I think if I didn't catch it, we'd be looking at that like a number of other drugs. But it really did a fantastic job. I want to get for you what I got, and I'm going to make it free. You're not going to pay for it. It wasn't your fault that this happened. It was China's fault. And China's going to pay a big price, what they've done to this country. China's going to pay a big price, what they've done to the world. This was China's fault. And just remember that. So we're going to get you the drug. It's going to be free. We're going to get it into the hospitals as soon as you can, as soon as we can. And you'll see some amazing things happen because we have our military is doing the distribution. It's called logistics. And they deliver hundreds of thousands of troops in a matter of days. This is easy stuff for them. Our general's all ready. We're waiting for the emergency use authorization. And the drug companies have just made a lot of it. So hopefully this is going to be not just a therapeutic, it's going to be much more than a therapeutic. You're going to get better fast, just like I did. So again, a blessing in disguise. Good luck. 예, 뭐 씩씩하죠. 우선 이제 FDA 보고 빨리 이제 이거 긴급 사용허가 하도록 해라 이 얘기예요. 결국 군대 준비돼 있고 제가 약을 전국 뭐 수천 군데 병원으로 움직일 준비돼 있고 그 다음에 제약사도 준비돼 있고 나도 준비돼 있으니까 이제 FDA만 결심하면 된다. 참고로 이 약은 이미 9월경부터 신약 실험을 해왔던 모양입니다. 영국에서도 2,000명에 대해서 신약 실험을 해왔고요. 이게 무슨 복잡한 약이 아니기 때문에, 그러니까 복잡하다기보다 위험한 약이 아니에요. 그러니까 우리가 이제 mRNA 백신 그러면 사람의 몸에 RNA로 하여금 항체를 만들도록 하는 거고, 그 다음에 바이럴 벡터 백신 이게 이제 그 아스트라제네카 같은 거죠. 그거는 우리 몸에 들어가서 세포 속에 들어간 다음에 이 항체, 그러니까 S 단백질에 대한 항체를 만드는 DNA를 우리 몸 세포 속으로 집어넣는 그런 바이러스 방식의 백신이고요. 이게 이제 3상 실험하고 있는 것들이 이제 아스트라제네카, 파이저, 모데나 이런 게 다 그런 방식이고요. 존슨앤존슨도 바이럴 벡터 방식이에요. 여기서 아까 언급된 거. 그러니까 아스트라제네카랑 같은 방식인데 한 방에 끝납니다. 한 방에 끝나고 상온 보관이 가능하고요. 굉장히 그 쉬운 측면이 있어요. 그리고 나서 이제 그런 것들은 준비되고 있는데 이거는 그게 아니라 아예 몸 바깥에서 항체를 만들어 갖고 항체를 집어넣는 방식이에요. 그래서 그건 조금 이따 설명드리고요. 다시 이제 여기서 트럼프가 보면 나는 우리 국민들이 대통령이 내가 받은 것과 동일한 수준의 치료를 다 무료로 받기 원한다. 특히 노인들은 빨리 받기 원한다. 나 그렇게 하겠다. 나 최선 다하겠다. 감격적인 얘기를 하죠. 그러면서 무슨 말을 하냐면 이게 무료가 되는 이유는 이 병에 걸린 게 본인 잘못이 아니기 때문이다. 이거는 중국 잘못이다. 그래서 중국에 대해서 they have to pay for it. 그러니까 이 대가 톡톡이 치러야 된다. 뭐 이런 구조를 한 2번 반복을 하죠. 그리고 나서 다시 한번 무슨 얘기를 하냐? 이거는 과학으로 포장된 하나님의 축복이다.
이 약은 이렇게 얘기를 합니다. 약 발의를 좀 하네요. 자, 이게가 나가니까 뭐 좌파 애들은 이제 그 민주당 좌파 애들은 막 그 아래다가 아주 악플을 쓰는데 예를 들면은 그 이제 회사가 여기 두 개가 거론이 되잖아요. 그러니까 하나는 아까 뭐였더라 그 리제너 아유 나 지금 참 이제 저도 이제 예 여기서 일단 자기가 이제 그 저거라는 걸 얘기하죠. 나 트럼프입니다 하고 농담부터 시작하고 하죠. 네. 그 제너론가 리제너로 한 회사는 그리고 또 한 회사는 이제 그 한 회사는 리제너로고 또 한 회사는 일라이 릴리 그 두 회사가 이거를 하고 있거든요. 그러니까 항체 치료 신약 이건 몸 바깥에서 항체를 만들어서 집어넣는 거예요. 그 악플이 달리는데 그 리제너론가 뭔가 그 회사에 트럼프가 뭐 주식을 갖고 있다는데 그게 벤처 회사가 아닙니다. 상장사입니다. 트럼프쯤 되는 자산가면 당연히 주식을 포트폴리오로 관리를 하죠. 뭐 몇 프로나 갖고 있겠어요. 뭐 좀 더 밝혀져 봐야겠지만 그 다음에 이제 그 회사가 생명공학을 다루다 보니까 홈페이지에 가면 자기들이 쥐와 사람에서 그 줄기세포나 혹은 인브리오를 쓴다. 연구 단계 때 그런 얘기를 해요. 그러니까 이제 그 아래 달려든 게 야 네가 저기 뭐야 그 프로 라이프 그러니까 낙태 반대 뭐 낙태 그러니까 임신 후기 낙태 반대예요. 정확한 용어로는 레이트 어보션. 임신 후기 낙태 반대한다 그러는데 뭐 사람 배아 세포 쓰고 무슨 줄기 세포 쓰고 네가 말이 되냐 뭐 이런 얘기인데 실제로 그 약은 약 자체는 사람 세포랑은 아무 관계가 없어요. 나중에 좀 원리를 설명드릴게요. 그러니까 그러니까 거짓말로 순간적으로 사람을 그 흥분시키고 선동하는 우리 문팔력이 쓰는 수법과 똑같죠. 그렇게 악플이 쫙 붙어 있습니다. 그 이 영상에 실린 트럼프 트위터 아래에 보면. 자, 어쨌거나 트럼프는 이걸 하나님의 축복이라고 얘기를 하는데 이 그 미국에 이제 골 때리는 그 지금 이제 뭐 연세라고 말을 해줘야 되나 뭐라고 말해줘야 될지 모르겠는데 80 넘었을 거예요. 제인 폰다가 골 때리는 이 제인 폰다가 여배우 여기는 코로나는 민주당 승리를 위한 축복이다. 코로나가 축복이다란 말에서 지금 완전히 그 조롱을 당하고 있는데 그래서 다시 제인 폰다의 옛날 별명이 나왔습니다. 하노이 폰다입니다. 제인 폰다가 1972년에 반전 데모에 앞장서 가지고 하노이에 가서 저 베트콩국은 월맹군하고 사진을 많이 찍었습니다. 왼쪽 사진은 아마 저게 지뢰일 거예요. 베트콩이 쓰는 지뢰를 가지고 딱 폼 잡고 있는 사진이고요. 오른쪽 사진은 저렇게 그 월맹군이 쓰는 철모 쓰고 저렇게 꺼벙하게 폼 잡고 있는 사진입니다. 임수경 생각나네요. 임수경보다는 좀 낫네. 임수경은 김일성과 이렇게 얼싸안았는데 제인 폰다는 뭐 고엔지압이나 그러니까 그 당시에 월맹군 지도자일 거예요. 호치민하고 얼싸안지는 않았네요. 최소한. 저렇게 월맹군이나 베트콩이랑만 얼싸안았네요. 자, 그래서 이게 참 한 사람은 트럼프는 이 신약이 이 항체 치료 신약이 정말 직방특효약인데 자기 몸으로 겪어보니까 물론 그러지 않을 수도 있어요. 자기한테만 그렇게 좋게 작용할 수도 있어요. 직방특효약인데 내가 너무너무 좋았다. 그리고 이게 하나님의 축복이다. 한 사람은 그렇게 얘기하고 한 사람은 코로나가 하나님의 축복이다. 라고 얘기하고 참 이 선과 악이 극명하게 갈립니다. 네, 그래서 제가 그동안 그 뭐 좀 잘난 체 하면서 그 무슨 RNA 백신이니 바이럴 벡터 DNA 백신이니 뭐 이런 거를 어줍잖게 전달을 좀 해왔죠. 우리 시청자님들을 위해서. 그거를 우리 그 몇 명 그 특히 미국에 계신 닥터 장 같은 분이 아주 정확하게 설명하시는 분들이 계시는데 이제 그건 그거고 이쪽에서 이제 시사랑 관계에 대해서 얘기하면서 그래도 한 번 더 짚어야 될 것 같아서 제가 뱁새가 황새를 따라가듯이 잘 모르는 분야를 위험하게 설명을 해왔습니다. 뭐 그렇게 위험한 짓 저질렀으니까 한 번 더 또 그 짓 저지르죠. 그래서 이번에 나온 그 항체 치료제 미국에서 지금
리제네론, 그다음에 일라이 릴레이 이 두 개 회사가 지금 선두를 다투고 임상 실험 중인데, 그러니까 트럼프가 그 임상 실험 중인 약품을 맞은 거예요. 자기가 신청해서. 인간 마루타죠. 그래서 이 이야기 어떤 원리인가 좀 보겠습니다. 우리도 좀 제약사들이 이런 걸 좀 제대로 개발할 수 있도록 문팔육 정부가 제대로 지원했어야 되는데 안 하니까 우리는 어디까지 와 있는지 모르겠습니다. 정말 부럽습니다. 이것의 정식 명칭은 이제 단종복제 항체 치료제라는 뜻의, 그러니까 모노클로널 엔타이바디. 그래서 모노에서 M을 따오고요, 엔타이바디에서 AB를 따와서 MAB 혹은 MOAB라고 표현을 합니다. 이 균을 가지고 쥐를 감염시킨 다음에 쥐에서 형성이 되는 항체세포, 이뮨셀, 그러니까 항체세포와 인간 일종의 암세포를 유전자 조작으로 합성해서 종류별 단종 항체 생성세포를 만듭니다. 이게 단종이 왜 단종이냐면, 이제 이 생명체가 항체를 형성하면 이 항체세포가 기능에 따라서 여러 종류가 생기는 모양이에요. 예를 들면 이제 주로 이제 그 스파이크 단백질, 이 코로나 바이러스에서는 이렇게 그 폐에 달라붙는 그 S 단백질, 바이러스 측에 그 못 달라붙게 하는 항체가 생기는데, 이 항체가 어떤 거는 그 S 단백질 그 머리 부분에 가서 못 달라붙게 막고 있고, 어떤 건 옆구리 부분에 가서 막고, 어떤 건 목 부분에 가서 맞는다고요. 그 S 단백질이 이런 식으로 꽃 모양으로 생겼으면 하나하나가 그 항체가 조금씩 뭐 A 타입, B 타입, C 타입이 다른데, 이게 사람이 이제 그 병을 이겨내면서 A, B, C 타입이 한꺼번에 같이 생기는 거예요. 그런데 이거를 구별을 해내는 거예요. A 타입, B 타입, C 타입. 그래서 그걸 복제 생산 공장을 만드는 거예요, 각각을. 그러니까 클론이 복제니까 모노클로날 이렇게 되죠. 단종 복제. 자, 그러니까 쥐를 감염시킨 다음에 쥐 항체세포와 인간 암세포를 유전자 조작으로 합성을 해서 종류별 단종 항체 생성 세포, 이때 이 세포가 항체 공장입니다. 이걸 만드는 거예요. 아주 하이텍이죠. 여러 종류의 항체를 혈장에서, 우리가 항체 치료제 그러면 혈장 치료제, 가장 단순한 형태는 혈장 치료제죠. 병 앓고 나은 사람의 혈장을 가지고 만드는 치료제. 그거는 굉장히 제한돼 있죠. 그 양이 인공적으로 만드는 게 아니니까. 그게 아니라 병을 앓고 나은 사람에서부터 그걸 추출을 해갖고 그걸 가지고 만드는데, 이건 이제 설명하기 쉽게 쥐를 갖고 얘기를 들었고요. 이걸 이제 바이러스를 가지고도 할 수 있다 그래요. 그래서 이걸 조금만 더 설명을 드리면 이런 거니까, 혹시 부족한 게 있으면 댓글에 많이 지적을 해 주십시오. 첫 번째 단계는 항원으로 쥐를 감염을 시키고, 그럼 쥐에서 면역력이 생기면서요, 쥐의 면역세포와 인간의 혈액 골수암 세포인 것 같아요. 미엘로마, 혈액 골수암 세포를 인간에 그걸 두 개를 융합을 하면 항체 생산 하이브리드 세포가 형성이 됩니다. 이 항체 생산 하이브리드 세포를 하이브리도마라고 부르는데, 이걸 이제 배양을 살살 해요. 살살 하면서 솎아내죠. 제일 항체를 잘 만드는 말하자면 균주죠. 일종의 균주를 솎아내는 거죠. 항체를 제일 잘 만드는 걸 또 항체별로, 단종 항체별로. 그래서 다섯 번째 단종 항체별 최적 생산 공장을 구축하는 거죠. 균주군을 구축하는 거예요. 단종 항체별로. 그러면 이 생산 공장에서는 A 타입 항체가 만들어지고, 같은 S 프로틴에 대해서 공격하는 항체라도 저 생산 공장에서는 B 타입이 만들어지고, 또 다른 생산 공장에서는 C 타입이 만들어지는데, 이 단종으로 이렇게 만들면 좋은 게 뭐냐면, 그걸 이제 그 컨비네이션 어떻게 하냐에 따라서 처방약이 수십 종, 수백 종이 나올 수 있잖아요. 그러니까 컨비네이션을 예를 들어서 이거를 1, 이거를 2, 이거를 1, 1, 2, 1로 하니까 제일 좋더라. 1, 2, 1이 제일 좋더라. 혹은 3, 2, 3으로 하니까 제일 좋더라. 이런 그 컨비네이션이 여러 가지 나오겠죠. 그래서 이 단종 복제 항체를 이렇게 여섯 번째 단계로 확보한 다음에 그 컨비네이션을 여러 개로 바꿔가면서 사람한테 투약을 하는 거죠. 그래서 최적 그
레시피를 찾아내는 방식입니다. 이제 근데 이게 원래는 이제 한 10여 종 정도 지금 이게 최신 기술이어서 한 10여 종 정도 이런 그 항체 그러니까 항체 치료 신약들이 존재해요. 한마디로 오지게 비쌉니다. 이게 주로 항암제로 쓰이는데 한 사람이 1년 동안 맞으면 1억 듭니다. 여기서 지금 한 번 맞은 것 같으니까 하고 2번 맞았다 그러면 한 사람이 만약에 일주일에 한 번씩 50번 맞는데 1억 드니까 한 번 맞는데 항암제로 환산해 보면은 얼마예요? 한 번 맞는데 200만 원이라는 소리죠. 일주일에 한 번씩 맞는다 그러면 근데 한 번에 200만 원 그러면 트럼프 2방 맞았단 말이에요. 리제너런 한 방, 일라일 릴리 한 방. 그러면 2방 맞았다 그러면 트럼프는 400만 원어치 맞은 거네. 항암제 단가로 계산하면. 그런데 실제로는 그렇지 않습니다. 이게 대량 생산이 돼버리면요. 우리가 핸드폰 말이죠. 핸드폰을 만약에 100대만 만든다 그러면 핸드폰 값 하나가 예를 들어서 최소한 한 2, 30억 해야 돼요. 근데 실제로 핸드폰 살면은 2, 30억이 아니라 뭐 저는 한 50만 원짜리 쓰는데 좀 좋은 거 쓰겠다 그래도 100만 원 정도잖아요. 저는 뭐 아주 희한한 기능을 안 쓰니까 아예 그렇게 아주 고급을 쓸 필요가 없어요. 저는. 그래서 한 50만 원이면 저는 충분히 씁니다. 그 이제 50만 원에 산단 말이에요. 이게 대량 생산이 그렇게 무서워요. 이런 게. 그러니까 이 코로나에 대해서 만약에 대량 생산하면 그러니까 뭐 한 방에 뭐 20불, 뭐 30불, 100불 이러니까 병 걸린 사람마다 다 놔주겠다 이거죠. 대량 생산해서. 그리고 노인들 먼저 놔주고. 그러면 국민들도 대통령이 누리는 것 같은 최고급 치료를 누리는 거 아니냐. 트럼프. 그래서 이것이 하나님의로부터 축복이다. 이게 이제 트럼프 아까 얘기죠. 자, 그래서 이게 이 정도까지 갔고요. 정말 이 항체 치료제가 아주 효과가 좋길 바랍니다. 그리고 문팔육 정부는 빨리 미국 앞에 꿇어 엎드려서 괜히 뭐 중국 백신 사서 쓰겠다. 백신 안 맞으면은 뭐 테러범으로 간주해서 처벌하겠다 이런 개소리 하지 마시고 최소한 전 중국 백신 안 맞아요. 죽어도 나 테러범 되니까 안 맞아요. 나 당신들 못 믿어. 중국 못 믿어. 저는 최소한 모데나 백신 혹은 파이저 백신 혹은 존슨앤존슨 백신 혹은 아스트라제네카 백신 맞아야겠거든요. 그러니까 제대로 된 백신 들여올 생각하라고. 그리고 국내에서 문재인 586 정부는 국내에서 항체 치료 신약 개발이 지지부진하면 가서 빨리 꿇어 엎드려서 제대로 된 항체 치료 신약 들어올 생각하라고. 당신들 그거 안 하면 국민 생명을 위험에 빠뜨린 아주 그 흉악한 사람들이 되는 거예요. 정은경 씨 똑바로 듣고 있어요 지금? 그 진호팜 얘기한 보건복지부 무슨 뭐 임모식이 국장인가 똑바로 듣고 있어 당신들? 왜 내 생명 갖고 놀라 그래? 당신들 똑바로 들으라고. 나는 모데나 가서 맞을 테니까 당신들은 진호팜 가서 맞아. 문재인이랑 다 데려가서. 당신 애, 당신 남편, 당신 부모 다 진호팜 데려가서 맞아. 난 그거 절대 안 맞아. 그 사백신인데요. 전에도 말씀드렸지만 그거는 이제 inactivated vaccine이라 그래요. 그러니까 바이러스를 힘을 빼갖고 죽여가지고 만드는 백신인데 보통 10년 걸립니다. 그 안정성을 확보하는데 대량 생산 안정성을 확보하는데 그리고 아무리 빨라도 5년 정도 걸리는 거예요. 검증 안 된 걸 왜 내 몸에 놓으려 그러냐고. 왜 그런 걸 바람을 잡고 그래. 중국 공산당원이요 당신들? 시진핑 친척이요? 황당한 자들이에요. 자, 트럼프는 여기서 이제 한 걸음 더 나왔어요. 지금 기세가 올랐습니다. 그래서 트럼프가 드디어 이런 정도는 얘기 안 했거든요. 오바마 게이트라 그랬고 나를 부당하게 억압했다라 그랬는데 오바마, 바이든, 힐러리 등은 간첩 행위와 정부 전복 음모에 관한 반역죄를 범했다. 그런데도 바이든은 대통령에 출마한다고? 이런 트위터를 지금으로부터 한 12시간 전에 올렸습니다. 이걸 영어로 그대로 해드릴게요. 너무 심각한 얘기라서. Obama, Biden, crooked Hillary, and many others got caught in a treasonous act of spying and government overthrow, a criminal act. How is Biden now allowed to run for president?
이 정도 썼단 얘기는 이제 실제로 인다이트먼트, 그러니까 기소나 수사가 가능한 정도까지 갖고 밑에서 이제 자백을 받아냈다는 거죠. 이게 관련자들이 수십 명이에요. 그러니까 이제 잔챙이 불러가지고 너 지금 유죄 인정하면 너 풀려나갈 거야. 그래서 1번 유죄 인정 받고 또 두 번째 잔챙이 불러서 야, 쟤는 유죄 인정해서 먼저 풀려나가거든. 근데 너는 두 번째니까 그냥 풀려나가지 못하고 너는 6개월만 감옥 살자. 유죄 인정 받고 세 번째 불러서는 야, 앞에 둘은 먼저 줄 서서 하나는 풀려나가고 하나는 6개월이야. 너 한 2년만 살지. 또 유죄 인증 받고 그럼 다 토해낼 거 아니에요. 그렇게 해서 20명을 쪼르륵 줄을 세워서 다 토해내는 받는 거예요. 플리길티죠. 플리박인. 유죄 인정하면 미국은 사법제도가 유죄 인정을 하면 검찰 때 그 미드 보면 잘 나오잖아요. 딜 쳐가지고 풀려 나가거든요. 형이 확 떨어지든지. 그래놓고 점점 좁혀가는 거죠. 이제 고위층으로 갈수록 코미, FBI 국장, 브래넌, 저기 CIA 국장, 그 다음에 뭐 로젠스타인인가 뭔가 그 법무부 뭐 이런 데를 좁혀가는 거죠. 범털들로. 그리고 그거 범털 좁혀놓고 그 다음 마지막에는 힐러리, 바이든, 심지어는 오바마까지 좁히는 거죠. 이게 뭐냐면은 그 힐러리가 그 트럼프 선거를 방해하기 위해서 그 저기 뭐야 브로커성 간첩, 러시아와 거래하는 브로커성 간첩 스틸이죠. 스틸로 하여금 헛소리를 쓰게 해서 후보 트럼프가 스틸과 거래해서 러시아에 저기 그 지시를 받았다라는 그런 프레임을 만들자라고 계획을 잡고 그 계획을 힐러리가 인지하고 오케이 했다는 거 아니에요. 그게 요번에 코미의 그 비망록에서 나온 거거든요. 얘기가. 코미 요번에 상원에서 보니까 기억 안 납니다. 모릅니다. 기억 안 납니다. 무슨 말씀 하시는지 기억 안 납니다. 수십 번을 그랬어요. 그러니까 모르쇠 코미예요. 모르쇠 코미 이제. 그러면 그걸 아닙니다라고 부인을 하게 되면 위증이 걸리니까 모르쇠로 존 머시기 씨처럼 재판정에서 부인을 하면 위증이 걸리거든요. 그러니까 부인하지 않고 모릅니다. 기억 안 납니다. 모르는데요. 기억 안 나는데요. 기억 못 하는데요. 기억 안 납니다. 기억 못 합니다. 기억 안 나는데요. 이러고서 하루 종일 노는 거예요. 근데 아래서 플리길티로 쫙 올라오는데 증거가 잡혀 있는데 못 빠져나가죠. 트럼프 지금 그 얘기하는 겁니다. 물론 이제 대통령까지 했던 오바마를 무슨 뭐 감옥에 보낸다 그러면 또 이제 힐러리를 감옥 보낸다 그러면은 백파이어가 있죠. 뭐랄까 반작용이 있다고요. 이제 그런 건 안 하겠지만 그러나 기본적으로는 불구속 상태에서 재판 때려놓고 혹은 거의 재판에 가도록 하고 사과받고 뭐 난리가 아닐 거예요. 이거. 원래 트럼프가 이걸 빨리 했어야 되는데 2년을 허송세월 했어요. 그게 트럼프가 전에 고백을 했잖아요. 내가 대통령하고는 제일 잘못한 게 검찰총장 제프 세션을 들여다 놓은 거다. 제프 세션이 2년을 사보타지를 했다고요. 저걸 진행을 안 하고. 윌리엄 바가 된 다음부터 제대로 진행하고 있죠. 자, 그래서 우리가 이제 트럼프가 이제부터 대대적인 반격에 들어갑니다. 그 트럼프의 뚝심을 한번 보시죠. 이 미국 여론조사에서 이제 favorability라는 게 있어요. 호감도. 이 호감도가 업무 수행 지지율보다 훨씬 중요합니다. 오바마요 업무 수행 지지율은 개판이었는데 호감도가 높았어요. 그러니까 재선을 했거든요. 근데 트럼프는 특징이 뭐냐? 호감도 2016년에 호감도 37.5% 갖고 당선된 사람.